Sri Swamiji has renovated many much buildings, including Market Murubagan, in the last 4 years. Sri Swamiji is providing Annadanam to local poor people regularly and helping students for education also. Every year for the last 20 years, the Swamiji is making Padayatra to Tirumala for Murubagan, around 160 kilometers along with thousands of devotees. Also made Padayatra from Haridwar to Badri, nearly 340 kilometers in the extreme climate in 2011. Sri Swamiji, it is our great pleasure in welcoming you. 1008 Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji needs no introduction at all. He succeeded Sri Vishweshatirtha Swamiji, who has completed 5 Pariyas after Sri Vadiraj Swamiji's. Installation of hut was done by Vishweshatirtha Swamiji in 1975, and the Golden Jubilee function is being attended by his successor, the present Swamiji, in 2025. We all know Pejavar Bhattal role in Ayodhya Ram Temple, and in particular, present Swamiji was a member of Rama Janmabhoomi Committee and well associated in Restart of Ram in Ayodhya and Mandala Pujas. You might have seen in the YouTubes and TVs this everything. Swamiji also a very yoga exponent. The recently also might have seen during the yoga day. He was standing on this hand with 90% of the body in the. His contribution to Hindu Dharma, education and Go Rakshana are laudable. Pratik Pejavar Bhatt is running a Goshala with more than 2,000 cows near Udupi. We are extremely happy to have you here and our warm welcome to Swamiji. Today, surprisingly, Sri Villiputtur Srimadavada Murigal, Sri Vedamada, Sri Sadagopa Ramanuja ji avaru vandirukka, avaru varga ennu varga. Dr. Sudha Sheshayan Madam Pati Solarana, former Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. Nanjiar Medical University. அவர் மருத்துவ ஆசிரியராக நிர்வாகியாக இருந்துள்ளார். அவர் பல துறைகளில் ஆற்றல் மிக்கவர், சிறந்த பேச்சாளர், இலக்கியம், மருத்துவம், ஆன்மீகம், வாழ்வியல் முறை என எல்லா தலைப்புகளும் திறம்பட பேசக்கூடியவர், பேசியும் உள்ளார். 30க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார். அதோடு கஷ்டமானது கிரேஸ் அனாட்டமி மனித கூட கூறியல் நமக்கு புரியாது. அந்த சப்ஜெக்ட் வெரி டஃப் சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் அட்வைசிங் போர்டில் இருந்திருக்காங்க. பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார். சில கலைமாமணி, ஞான தமிழ்வாணி, பாரதி இலக்கிய செல்வர் இன்னும் பல. அவர் மிகவும் எளிமையானவர். பல துறைகளில் சிறந்து விளங்கினாலும் அவருக்கு பிடித்தது கற்பிப்பது, பல மாணவர்களை சிறந்த மருத்துவராக உருவாக்குகிறது. We are extremely happy to welcome you, madam, and eagerly waiting for your speech. வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கும் திருவல்லிக்கேணி உத்தராதி மட அதிகாரி திரு வெங்கண்ணாச்சார் அவர்களே, திருவல்லிக்கேணி வியாசராஜ மடாதிகாரி திரு ராமகிருஷ்ணாச்சார் அவர்களே, தீநகர் ராமேந்திர சுவாமி நிர்வாகி பிரவீன் ஆச்சார் அவர்களே, இவர்கள் மூவரும் இந்து மத்வ சம்பிரதாயத்தில் மத்வ சாஸ்திரத்தில் நன்கு அறிந்தவர்கள். எல்லோரையும் அந்த வழியில் வழி நடத்துபவர்கள். இந்த 3 மடவர் நடத்துகிற இவங்க தான் பில்லர்ஸ் சொல்லலாம். உத்தராதி வியாசராஜ மடம் டெட்டியர் ராமகிருஷ்ணன் நடத்துனா these are the 3 people பில்லர்ஸ் சொல்லலாம். ஸ்ரீ லட்சுமி ராஜா அவர் மத்வ பரம்பரை குறித்து, மத்வ தத்துவங்கள் குறித்து மிக அழகாக தமிழில் பிரவச்சனம் செய்யப்படுகிறார். அவர் தமிழில் பேசாத தாசர்களோ எதையோட இல்லை என்று கூடலாம். அவரை வரவேற்கிறேன். அவர் ஆடிட்டர் ராமகிருஷ்ணன் is not only our auditor, he is also our guide and friend. As an auditor, he is not getting any fees, he is doing everything at free of cost. Nice and knowledgeable man. வாழ்த்துறை வந்திருக்கும் இவர்கள் எல்லோரையும் வரவேற்பில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடைசியாக இன்று இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் புத்தகங்களாக நீங்கள் தான். உங்களுடைய உதவி மற்றும் ஆதரவால் தான் பிருந்தாவனம் வளர்ந்து இன்று கோல்டன் ஜூபிலி விழா நாளாக கொண்டாடுகிறோம். உங்கள் அனைவரையும் வருக என அழைப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். On behalf of Sadigaram Vrindavan Committee, I welcome you all one and all. Thank you very much. சாராமிருதோ என்ன நாளிகே பரலி நாராயண
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮದಿಗಳಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ರೂಪ ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇ ರೂಪ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಗ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಸಂತದ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಸಂತದ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಏ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣಯ ಸ್ಮರಾಮೃತವು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರ ನಾರಾಯಣ 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 ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಯರೇ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ರಾಯರು ನಮಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅವರು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅವರು ಗುರುಗಳು. ರಾಯರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾವ ಮೂಢತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಗುರುಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವ ಶಿಷ್ಯ. ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಗುರುಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವ ಶಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ರಾಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯರು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರೋದಲ್ಲ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಹಸಿದವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರುಚಿಸದು ಅಂತದ್ದು ಮಾತು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಬೇಕು.
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿದೆ. ರಾಯರು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೂ ತಾವು ಪಡೆದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೂ ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುತೀರ್ಥ ಪಯೋಕ್ತಿಪಾರ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುತೀರ್ಥ ಪಯೋಕ್ತಿಪಾರ. ರಾಯರು ಗುರುಗಳಾದದ್ದು ಪೂರ್ಣಬೋಧನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರು ತೀರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಯೋಧಿ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗುರುಗಳಾದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯಾಸೋತ್ರಹಿ ತನ್ನುವಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಯರು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು, ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ. ದೇವರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರಂತಾನೆ ದೂರ ನಿಲ್ಲು, ದೂರ ನಿಲ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಕೊಡೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಮನೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಪ ಗದರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ದೂರ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಂಚೆ ಕೆಸರು ತುಂಬಿದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂಥ ಮಗು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮಗು ಅಳ್ತಾ 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 ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೈಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪೂಸಿ ತಲೆಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಾ ಮಗು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ತಂದೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಕೊಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಗದರಿಸಿ ದೂರ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕರ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯುವವರು ರಾಯರು, ಗುರುಗಳು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತದಿಂದ ಮೀಸಿದಾಗ ಮೈಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸೋಪ ತೊಳೆಯಬಹುದು, ಈ ನೀರನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತದಿಂದ ಮೀಸಿದಾಗ ಆತ್ಮನಿಗಂಟಿರುವ ಕೊಳೆಯೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಬಾಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾನೆ. ರಾಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಅಂದಂತೆ ಅರ್ಧಗಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರಾಯರ ಅಪರಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರಾಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಆ ರಾಯರನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ರಾಯರು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ತಾನು ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂದಂತೆ ಇವತ್ತು 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಗಿದು ಹೋಗಬಾರದು. 100, 500, ಸಹಸ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಸಂಖ್ಯಾರ್ಕವಾಗಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿತಾವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆದೇಶ ಇದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ, ಚಂಡಾಮರ್ಕರ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೌಮಾರ ಆಚರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತಾನ್ಯ. ಎರವೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಠಮಂದಿರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಠಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಉದಾತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೋಪದಿಶಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಯರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ರಾಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಇದೋಪದಿಶಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿತಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೆಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಅವಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರಿಂದ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ಅದ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಯನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಹಂಬಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊರಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಂತಹ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಂತಹವರು. ಆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಏನಿತ್ತು, ಅನುಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅಧ್ಯಾಪಿ ಅವರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಂತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀನ ದಲಿತ ಅನಾಥ ಶರಣಾಗತ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣವೇ ಇವತ್ತು ಈ ಫಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅನುಸಂಧಾನದ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಾತಃ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಯುದೇವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಒಲಿಬೇಕಾದರೆ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ರಾಯರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ರಾಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ಕಾರಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅಚಂದ್ರಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಳು ಏನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆದರೂ ಅವರ ಕರುಣೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಯರ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಯರ ಮಠಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೀಕ್ಷೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ರಾಯರ ಕಾರುಣ್ಯ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸಾಲದು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಲವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಯರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಯರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಯರ ಉಪಾಸಮೂರ್ತಿಯಾದ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ವಾಯುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ತುಲ್ಯವಾದಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಾರಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ CBSE ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವುದು ಹೊರತು ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಗೋಪಿನಾಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. சாதாரணமாக சொல்லும்போது 1க்கு 3 அப்படிம்பார்கள். அந்த மாதிரி 3 சுவாமிஜிகள் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி அந்த அனுகிரகம் இன்னைக்கு நிறைய புண்ணியத்தை நமக்கு சேர்த்திருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி. ராமாயணத்தில் வர ஒரு சின்ன காட்சி நினைவுக்கு வருது. விஸ்வாமித்திரர் அயோத்திக்கு வருவார். அவர் என்னத்துக்காக அயோத்திக்கு வராருங்கிறது முதல்ல தெரியாது. விஸ்வாமித்திரர் அயோத்திக்கு வந்திருக்க அப்படிங்கிற செய்தி கிடைச்ச உடனேயே தசரதர் விஸ்வாமித்திரரை வரவேற்பதற்காக அயோத்தியினுடைய அந்த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அந்த இடத்துக்கு போவார். அப்படி போயிட்டு விஸ்வாமித்திரரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான். இவ்வளோ பெரிய தபஸ்வி, இவ்வளோ பெரிய தவசீலர்,
எங்கள் நகரத்துக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள்னு சொன்னால் அதுக்கு நாம் பண்ணின புண்ணியம் இல்லை, இப்போ இந்த ஊரில் பிரஜைகளாக இருப்பவர்கள் பண்ணின புண்ணியம் மாத்திரம் இல்லை, எங்களுடைய முன்னோர்கள்லாம் எவ்வளவோ புண்ணியம் பண்ணியிருந்திருக்கணும், அவர்கள்லாம் எங்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்த புண்ணியம்தான் உங்களை மாதிரி ஒரு தவசியை இங்கே வரவழைச்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு நாம் எல்லாரும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கோம். எத்தனையோ ஜென்மங்களில் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரீமட்டத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய, இல்லை இங்கே வந்து சேவிக்கக்கூடிய, இங்கே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியமே எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும். அதோடு கூட சேர்த்து 3 சுவாமிஜிகளினுடைய அனுகிரகமும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நாம் பண்ணின புண்ணியம் மாத்திரம் இல்லை, நம்முடைய அப்பா அம்மா, நம்முடைய தாத்தா பாட்டி, இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்துட்டு போன சொத்தெல்லாம் சேர்த்து தான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த அற்புதமான நாளில் அவர்கள் எவ்வளவோ சொன்னார்கள். இந்த இடம் விசேஷமானது. ராயர் எப்படி, டாக்டர் கணேஷ் கூட ராயர் வந்து எப்படியெல்லாம் பிரத்யட்சமாக எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறாருங்கிறதெல்லாம் நிறைய சொன்னார்கள். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இன்னைக்கு நினச்சி பார்த்தா அதுவே பொருத்தமான விஷயமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நாம் எப்படி நம்மை நடத்தி கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் நம்முடைய கடமையா நாம் எதை செய்ய வேண்டும். சாவித்திரி அம்மாளுக்கு ஸ்வப்னத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வடிவம் அப்படின்னு எல்லாம் ராயர் காமிச்சாருன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான். ராயருடைய அனுகிரகம்னு ஒரு பக்கம் சொல்லலாம், ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மீறி ஒரே ஒரு காரணம்தான், சாவித்திரி அம்மாளோட பக்தி தான் அதுக்கு காரணம். அந்த டீப் பக்தி. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ராயர் கூட இருக்காருங்கிற அந்த நம்பிக்கை. இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன இந்த புக்கில் கூட அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்கு. அவர்களோட நம்பிக்கை கண்டிப்பாக பகவான் கூட இருப்பார், பகவான் கூட இருந்தால் குருவும் கூட இருப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான். இன்னைக்கு இருக்கிற யந்திரமயமான வாழ்க்கையில் நமக்கெல்லாம் குரு கிட்ட பழகுவது, குரு கிட்டேருந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ஏதோ நடக்காத விஷயம் இல்லை, நாட் மாடர்ன் ஆர் நாட் கமென்சுரேட் வித் த மாடர்ன் டைம்ஸ் என்பதாக தோன்றும். இதெல்லாம் பாசிபிளா, அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு பாசிபிளா அப்படின்னு எல்லாம் தோணும். எஸ்பெஷலி யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு இப்பெல்லாம் வரக்கூடிய காலத்தில் அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் யாராக இருந்தாலும் மனுஷர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக குருவோட வழிகாட்டுதல், குருவோட உபதேசம் அவசியம். ஒரே ஒரு விஷயத்தை கொஞ்சம் நினச்சி பார்ப்பேன். கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு தான் வார்த்தைக்கு வார்த்தை எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த கிருஷ்ணரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை நினச்சி பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் ஆயர்பாடியிலேருந்து மதுரைக்கு போன போது கிருஷ்ணருக்கு 11 வயசுன்னு கணக்கு. 11 வருஷத்துக்கு கம்சனை பற்றின நினைப்பே கிருஷ்ணனுக்கு இருக்கல. ஏன்னா சந்தோஷமாக மாடு கன்றுக்குட்டி அது போகிறோம் அப்படின்னு இருந்த கிருஷ்ணன். அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்லாம் ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணி இப்படியே விட்டுவிட்டா இவன் பாட்டுக்கு மாட்டோடையும் கன்றுக்குட்டியோடையும் இருப்பான், அப்புறம் கம்சனை விட்டுடுவானே, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சி நாரதரை அனுப்பி ஏதோ ஒரு விதத்தில் பிளான் பண்ணி நாரதர் போய் கம்சனை தூண்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் ஆயர்பாடிக்கு போனான், மதுரைக்கு போனான். மதுரையில் போய் அங்கே இருந்த நிலைமையெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு கடைசியில் கம்சனையும் அழிச்சாச்சு. கம்சனை அழிச்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு.
ஆனானப்பட்ட கம்சன், யாருமே பக்கத்துல போக முடியாத கம்சன். அந்த கம்சனை 11 வயசு பையன் அழிச்சிட்டான். அந்த 11 வயசு பையன் யாருன்னு அப்போ எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சான். அதுக்கு முன்னால வேணா அவன் யாருன்னு தெரியாது. ஆனா என்னைக்கு கம்சன் இறந்து போனானோ அன்னைக்கு அசரீரி சொன்ன பையன் இவனாத்தான் இருக்கணும். இந்த கம்சனை அழிக்கும் 8வது குழந்தைன்னு அசரீரி சொல்லிட்டு அந்த 8வது குழந்தை இவனாத்தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குமா இல்லையா? இது புரிஞ்ச உடனேயே அவன் நந்தகோபன் வீட்டில் வளர்ந்தாலும் அவன் தான் வசுதேவரோட பிள்ளைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்று நடந்தது. வசுதேவர் கேட்டார் கிருஷ்ணன் கிட்ட, அப்பா கம்சன் இருக்கிற வரைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தில் இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் எங்களை பார்த்தா பயம். ஏன்னா கம்சன் கிட்ட பயம். அதனால வேற ராஜ்யத்துலேருந்து எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு வரல. இப்போ கம்சன் இல்லைங்கிறதுனால ஏதாவது பிரச்சனைகள்லாம் வரலாம். எங்களுக்கு எப்படி ராஜ்யத்தை நடத்தணுங்கிறதுல கொஞ்சம் பயம் இருக்கு. அதனால நீயும் பலராமனும் இங்கே இருந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும். சரிப்பான்னு ஒத்துண்ட கிருஷ்ணன் அப்போ வசுதேவர்கிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சான். அப்பா, நானும் அண்ணாவும் மாட்டை பார்த்துருக்கோம், கண்ணுக்குட்டியை பார்த்துருக்கோம், அதுக்கு பின்னால் போய் விளையாடி இருக்கோம். ஆனால் நாங்கள் ஒரு குரு கிட்ட படிக்கலப்பா. அதனால எங்களை ஏதாவது ஒரு குரு கிட்ட அனுப்பி வையுங்கள். ஒரு குருகுலத்தில் போய் நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்தா தான்ப்பா அது சரியா இருக்கும்னு கேட்டோம். அதுக்கப்புறம்தான் வசுதேவர் சாந்திபனியின் ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பினார்ங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு நாம ஒவ்வொருத்தரும் வசுதேவரோட இடத்துக்கு கொஞ்சம் போய் பார்க்கலாமா? வசுதேவரோட இடத்துல போய் நின்றுட்டோம்னா நாம இருந்திருந்தா ஆன் அன் ஆவரேஜ் என்ன சொல்லி இருந்திருப்போம்? ஏன்பா, நீ சாக்ஷாத் பகவானாச்சே, உனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு குரு? உனக்கு தெரியாத விஷயமா? நீ தான் அசரீரி சொன்ன அந்த பகவானாச்சே, எங்களுக்கு தான் உன்னை தெரிஞ்சு போச்சே, உனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு குரு அப்படின்னு தானே கேட்டிருந்திருப்போம். வசுதேவர் கேட்கல. வசுதேவர் கேட்கல. கிருஷ்ணனும் எல்லாம் தெரிந்த கிருஷ்ணன், வந்தே ஜகத்குருன்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறத வெளிக்காட்டல. அப்பா நாங்கள் குரு கிட்ட போகணும்ப்பான்னு கேட்டோம். என்ன அர்த்தம்? தெய்வமே மனுஷனா வந்து பிறந்தா கண்டிப்பாக ஒரு குரு எல்லாருக்கும் அவசியம். அந்த குருவினுடைய ஆசீர்வாதமும் குருவினுடைய வழிகாட்டுதலும் இருந்தால்தான் நாம வாழற வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இருக்கும். நாம கொடுத்து வச்சிருக்கோம்னு சொன்னா ஒரு குருவினுடைய ஆசீர்வாதத்தை வழி வழியா பாரம்பரியமாக அதை பெறக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. இதே ஊர்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு. அப்படியே எண்ணம் வந்தாலும் எத்தனை பேரால அவர்களுடைய சந்தர்ப்பம் இடம் கொடுத்துருக்குன்னு கொஞ்சம் நினைச்சுக்கோம். அப்ப அப்படி ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா நாம பண்ணின பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம், பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் மாத்திரம் போராது, இப்பவும் அந்த வழியில நடந்தா தான் இனிமேல் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். அதுக்கு நாம பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். முன்னால அதிகாரிகள்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த பக்தி தியானம், 24 மணி நேரமும் தியானம்னார்கள். 24 மணி நேரமும் சாத்தியமா அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா வழி சொன்னார்கள். பண்ற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணினா நிச்சயமா அதுவே 24 மணி நேர தியானமா மாறிப்போம். இந்த சூவனீர்ல ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் அழகா இருக்கு. எல்லா விஷயமுமே அழகா இருக்கு. நான் இதுல ஒரு பாட்டு இதை பிரிச்ச உடனே கண்ணில் பட்டுது. இந்தின தினவே சுபதினவு நோடுவதெல்லா குருராஜா. எவ்வளவு பொருத்தமா அமைஞ்சிருக்கு பாரு. எல்லா நாளும் சுபதினம் தான். இன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை, எவ்ரி டே
ப்ரொவைடட் அந்த குருராயரை, குரு பாரம்பரியத்தை, குருராயருடைய அனுகிரகத்தை நமக்கு கொடுக்குற குரு பாரம்பரியத்தை எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கறதுக்கு கற்றுட்டோம்னு சொன்னால் எல்லா நாளும் சுபதினமாகத்தான் இருக்கும். ராயருடைய அனுகிரகம் எப்படியெல்லாம் கிடைக்கும், எந்த வடிவத்தில் கிடைக்கும்னு தெரியாது, யாருக்கு எப்படி கொடுப்பாருன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார். எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. 2018 சில பேருக்கு நினைவு இருக்கலாம். அதுக்கு 218 வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மனசுல வச்சிருந்து the 5th generation of மன்றோ மந்திராலயத்திற்கு போனார்கள். 5வது தலைமுறை, மன்ரோவினுடைய 5வது தலைமுறை. தாமஸ் மன்றோ அப்ப கவர்னரெல்லாம் ஆகல. 1900 அவர் பெல்லாரி கலெக்டர் தான். சொன்னார்களே, மந்திராலயம்லாம் ஒரிஜினல் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சினா பெல்லாரி பகுதியெல்லாம் ஒரிஜினல் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. அவர் அப்போ கலெக்டர் தான். அப்போ இருந்த அந்த ரெவின்யூ டிஸ்பியூட், இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம்னே தெரியல, இது எப்படி கொடுத்தார்கள்னு தெரியல, இது எப்படி ராயருக்கு போச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்கிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் மன்றோ போன போது மன்ரோவுக்கு பிரத்யக்ஷமாக ராயர் பிரசன்னமாகி அவர்கிட்ட என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லி, இது எங்கே இருக்குது, இதுக்கு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, இன்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் போட்டாச்சா, எங்கே கிடைச்சிது ஈசி, இதோட பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் எங்கேன்னு, அந்த பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் ஈசிலாம் எங்கே இருக்குதுன்னு ராயர் அன்னைக்கு காமிச்சு கொடுத்தார். அதை மெட்ராஸ் கெசட் இன்னே வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஆர்கைவ்ஸில் பத்திரமா தான் வச்சுருக்கு. இன்னைக்கு போனாலும் ஆர்கைவ்ஸில் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை பார்க்க முடியும். மன்றோ ஹஸ் சைன்ட், இதுதான் நடந்தது, திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன், நான் பார்த்தேன், என்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசினார் அப்படின்னு சொன்னது. சரி, மன்றோ கையெழுத்து போட்டது பெருசு இல்லை, மன்றோவுக்கு கண்ணில் பிரத்யட்சமாக தெரிஞ்சாருங்கிறதெல்லாம் பெருசு இல்லை. மன்றோவோட 5th generation அவர்கள் 218 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்தார்கள். 1900 நடந்த சம்பவம் 2018 அந்த ஃபேமிலியில் இருந்த 5வது தலைமுறைக்காரர்கள் மந்திராலயத்துக்கு போய் அங்கே ராயரை தியானித்து அமர்ந்திருந்தார்கள்ங்கிறத நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீர்கள். அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் பல இடத்துல ரொம்ப பகிரங்கமாக எல்லாருக்கும் வெளியில் வந்தது. அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இன்னமும் இருக்குது, போய் தேடினா அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸே கிடைக்கும். அவர்கள் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண முடியாது. எதுக்காகனா, எந்த பேதமும் இல்லாமல் யார் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். மன்றம் உள்ள போறச்ச எப்படி போனாருங்கிற அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப அழகாக. அவர் போயிட்டார் ஆஸ் தி ரெவென்யூ ஹெட் ஆஃப் தி ஏரியா. அவர் போகணும், சரி நானே போய் நேரில் கேட்டுன்னு வரேன், ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் போகிறீர்கள், போயிட்டு என்னங்கிறத சொல்லலை, சரியாக சொல்ல தெரியல, நானே போகிறேன்னு போனார். போனவர் உள்ள நுழையச்சே தன்னுடைய ஷூவெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு, தன்னுடைய ஹேட்டெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு நம்பிக்கையோடு போனார். அந்த பணிவோடையும் நம்பிக்கையோடையும் போனார். அவர் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லை, இந்த மண்ணை சேர்ந்தவர் இல்லை, அவருக்கு வைதிகம் தெரியாது, வேதம் தெரியாதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் அது மேலே இருந்த நம்பிக்கை, அவருக்கே அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்னா நமக்கெல்லாம் இன்னும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த நம்பிக்கையும் அந்த பணிவும் இருக்க வேண்டும். அந்த பணிவும் அந்த நம்பிக்கையும் இருக்கும்னா கண்டிப்பாக குருமார்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவர்கள் நம்ம தேடி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார்கள். எங்கே இருந்தாலும் தேடி வந்துன்னு இல்லை, பகவானுக்கே தமிழில் ஒரு பெயர் உண்டு, தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அந்த தெய்வத்துக்கு தமிழில் ஒரு பெயர் உண்டு, தோன்றா துணைன்னு பேர். தோன்றா துணைனா கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார், ஆனால் கூடவே பக்கத்தில் இருப்பார். துணைங்கிற வார்த்தை இருக்கே, வெரி ஆஃப்ட் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் வேர்ட். துணைங்கிற வார்த்தைக்கு பழக்கத்தில் நாம் பண்ணி வச்சிருக்கிற அர்த்தம் வேற. இப்போது ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கார், இந்த சமிதிக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம், அவரை தலைவர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தமிழில் சொல்கிறச்சு. வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு துணை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ நம்ம கணக்கில்
பிரசிடென்ட் ஒரு படியில் நின்னார்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் 1 ஸ்டெப் பிலோ இல்லையா? ஒரு கிரடேஷன் போட்டோம்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் 1 ஸ்டெப் பிலோ. ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிரின்சிபல் இருக்கார் அப்படின்னா வைஸ் பிரின்சிபல் துணை முதல்வர் இஸ் 1 ஸ்டெப். பிரின்சிபல் இல்லாத போது தான் அவருக்கு அதிகாரம் வரும், இல்லைன்னா அவருக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது. பிரின்சிபல் இருந்தாருன்னா இவருக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது. பழைய காலத்தில் ஒரு வழக்கம் உண்டு தெரியுமா? இன்னும் சில பேருக்கு இருக்கலாம். ராகவேந்திரா துணை, அபிராமி துணை, கிருஷ்ணன் துணை அப்படின்னு எழுதுவார்களா இல்லையா? இப்போ நம்ம கணக்குப்படி துணை 1 ஸ்டெப் டவுன்னா கிருஷ்ணர் துணை, ராகவேந்திரா துணை 1 ஸ்டெப் டவுனா? 1 ஸ்டெப் டவுன் அர்த்தமா? துணைனா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலா எத்தனையோ வார்த்தைக்கு நமக்கு சரியா அர்த்தம் தெரியாது. எங்கெங்கேருந்தோ அந்த ஏதோ அர்த்தங்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றோம்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேஷனல் மிஸ்நாமர்ஸ் நிறைய வந்துடுது. அந்த மாதிரி தான் இந்த துணைங்கிறதும் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனல் மிஸ்நாமர். வைஸ் VICE இல்லைன்னா டெப்யூட்டி, இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வேற ஒரு வார்த்தை ஈக்குவலண்ட்டாக கிடைக்கல, துணையை தூக்கின்னு போய் அங்கே போட்டுக்கிட்டோம். துணைக்கு அர்த்தம் என்ன? இப்போ நான் இங்கேருந்து வெளியில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோம், எனக்கு இந்த ஏரியா அவ்வளோவா தெரியாது. நான் இங்கேருந்து வெளியில் போகும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறேன், எனக்கு வழி தெரியாது, கொஞ்சம் யாரையாவது துணைக்கு அனுப்புங்கள். அவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு குட்டி பையன், ஒரு 7 வயசு பையனை பிடிச்சி கூட போயிட்டு வா, உனக்கு வழி தெரியும் இல்லையா, கூட போயிட்டு வான்னு அனுப்புகிறார். வயசில் சின்ன பையனாக இருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு தெரியாதது அவனுக்கு தெரிகிறது. அப்போது நான் மேலவா அவன் மேலவா? எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை எனக்கு காட்டுபவர் தான் துணை. எனக்கு தெரியாது, வலது பக்கம் திரும்பணுமா இடது பக்கம் திரும்பணுமா தெரியல, நேராக போகணுமா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. ஆனால் கூட எனக்கு துணையாக இருந்து என்னை வழி நடத்துவது தோன்றா துணை. என் கண்ணில் தெரியல, என் கண்ணுக்கு புலப்படலை. என் கண்ணுக்கு புலப்படலைன்னா என் கண்ணில் குறை இருக்குது, அதனால தெரியல. என் கண்ணுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இல்லை. ஆனால் நான் எங்கே போனாலும் என் கூடவே இருந்து என்னை வழி நடத்துகிற தெய்வம்தான் தோன்றா துணை. அந்த தெய்வம் என் கூடவே இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தா, சாவித்திரி அம்மாளுக்கு அந்த நம்பிக்கை தான் இருந்தது இல்லையா? கோலம் போடுறச்சே எதுக்கு இந்த கோலம் இங்கே போடணும், இங்கே ஒத்துருமே இல்லையே, இங்கே என்னத்துக்காக கோலம் போடணும், இங்கே என்னத்துக்கு இந்த இடத்த அழகாக வைக்கணும், இங்கே ஒத்துருமே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சா அது வேற. ஆனால் இந்த இடத்துல பகவான் இருக்கார், இந்த இடத்துல ராயர் இருக்கார், இந்த இடத்துல அனந்த பத்மநாப சுவாமி இருக்கார் அப்படின்னு நினச்சி கோலம் போட்டால் அனந்த பத்மநாப சுவாமியும் ராயரும் ரகுத்தமரும் எல்லாரும் வந்து அந்த இடத்துல பிரசன்னம் ஆகிறார்கள். அப்போ நமக்கு வேணுங்கிறது அந்த நம்பிக்கை தான். அந்த நம்பிக்கையும் பார்க்குற எல்லாத்துலேயும் அந்த பகவானை பார்க்குற தன்மையும். அதனால தான் இந்தின தினவே சுப தினவு நோடுவதெல்லாம் குருராஜ். பார்க்குற எல்லாத்தையும் குரு மாத்திரமில்லை, ஒரு வடிவத்தில் மாத்திரமில்லை, எல்லா வடிவத்திலேயும் ராயரும் அந்த